हाँ जी, शुरू कर देंगे ਆਪਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। गुड इवनिंग लक्ष्मी, बिश्नोई, हरविंदर, अनुक्षा, अर्शदीप। सर प्लीज़ तुसी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल। चलो ठीक है बच्चों, हाँ मैं डेट्स वगैरह सारी क्लास बना दूंगा, ठीक है, कोई चक्कर वाली गल नहीं। हरदीप कौर पंजाबी कल्चर, जगसीर सिंह, रेनू, सुरिंदर सिंह, सत श्री अकाल जी। गुरशरण कौर सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। भुपिंदर सिंह, चलो भी मैं भी आ गया होए। हाँ जी हाँ जी, मैं भी आ गया भाई, मैं भी आ गया। सारे आड़ी जिन्हें भी अपने सारे आड़ी बच्चों आ जाओ। तो अज का फिर आप सैशन करते हैं स्टार्ट। अज का पहला सवाल मेरे हिसाब नाल सब नूं शो हो रहा होगा। सवाल बड़ा जबरदस्त है। अज का बच्चों अपना सैशन होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ते लोकल बॉडीज की आपां गल करांगे। लोकल बॉडीज मतलब बच्चों की हुंदा है, जिवें पंचायतां वगैरह हो गई, म्यूनिसपैलिटीज वगैरह हो गई, ठीक है। इन्हां तीन सैक्शन विच अज आपां सवाल वधिया तरीके नाल बच्चों करांगे डिस्कस। तो सवालों का लैवल हमेशा की तरह बच्चा अपना बेस्ट होगा, ठीक है। नोवा जी वेरी गुड भाई, फर्स्ट क्लास है। बस फर्स्ट की हम डेली क्लास लाना आया करोगे। हाँ सुखप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, चलो भी एक चीज़ होर भी है, यही तो रिस्पॉन्स है बच्चों थोड़ा, जो थोड़ा रिस्पॉन्स है जबरदस्त आ रहा, तुम कमाल मनोगे। लगभग मैंने पिछले एक हफ्ते तो जे आप रूटीन तो देखिए तो 8 तो 10 मैसेज सिर्फ यही आते हैं भी सर असी पंजाब के बहुत वक् थावां तो पेड क्लासां लईआं होईआं सीगीआं, वो भी खास तौर पर टैस्ट सीरीज वालियां। तो सब तो वड्डी अपनी कामयाबी की है, वो कहते असीं देख ही नहीं रहे। आपां कहंदे आ क्लासां देख रहे हैं जिहड़े आपां फ्री ऑफ कॉस्ट है। इदों वड्डा रिस्पॉन्स की हो सकता, आप आपे सोच सकते हैं बच्चों भी तुसीं मतलब इस क्लासां दे पिछे भी पेड कंटेंट, भी पेड सीरीज वाला कंटेंट भी नहीं देख रहे। तो ऑबवियस मेरा ही फर्ज बनता है भी मैं थोड़ा पेपर तक साथ बनाई रखा, वधिया तरीके नाल बच्चों मैं गाइड करता जाऊँगा। बच्चे ज़्यादातर मैनूं की कह रहे ग्रुपां दे विच भी मॉडर्न हिस्टरी कह रहे हैं, कई बच्चे जोग्राफी भी कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखदा फिर मैं नैक्सट वीक किहड़ा सैक्शन स्टार्ट करूंगा। पर तुहाडा काम हमेशा के लिए सिंपल है, बराबर बराबर मेहनत करते जाओ, चंगे नोट्स कापियां आपदियां बनाते जाओ, ठीक है। हाँ जोग्राफी नैक्सट काफ़ी कह रहे हैं, पर फिलहाल टक्कर बच्चों अपने जोग्राफी दे विच अपनी मॉडर्न हिस्टरी चल रही है, ठीक है। तो नैक्सट वीक तक बच्चों मैं स्टार्ट कर लूंगा। परम कंबोज, ठीक है, सुनने में यही हो रहा है, काफ़ी बच्चे मैंने यही चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। कोई लोड़ नहीं, ठीक है, पैसा जिथे बर्बाद हो चक्कर वाली गल नहीं। कंटेंट आप हाँ हार्डवर्क करना आप, ठीक है, आप मेहनत करती जानी है, मेहनत करते जाने हैं, तो मेहनत कदे भी अपनी जाया नहीं जाऊगी। ये मैथों बेशक की स्टाम्प लिखा के ले लो, एक दिन पक्का आप कामयाब होवांगे, ठीक है। चलो फिर पहला सवाल अपना सॉल्व करना है। पहले सवाल दे विच थोड़ी जी कॉन्ट्राडिक्शन है, जिहड़ा बच्चा लॉन्ग टर्म वास्ते मेरे नाल जुड़िया हुआ है उहदे वास्ते पहले सवाल दे विच बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमेशा मैं क्लास के विच ना एक रटाया लवाउणा हुंदा है भी जे पेपर च ना आवड़े तां भड़का दिओ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਆ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਭੜਕਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੱਚੋ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਛੋਡੇ ਤੇ ਬੱਚੋ। ਪੋਲਿਟੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀਕ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀਕ ਵੂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਘਾਟ ਬੱਚੋ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਧੁੱਕੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਲਾਤੀ ਅੱਗ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ। जशन ढिल्लों कहता भी आंसर बी है। चलो आप ढिल्लों साहब का आंसर चेक करते हैं। ढिल्लों साहब ने आंसर बी कहा है। इत्थे बच्चों गल हो रही है अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की गल हो रही है रिगार्डिंग द म्यूनिसिपैलिटीज, भी अपना जो म्यूनिसिपैलिटीज है उहदे रिगार्डिंग कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट है। कहते पहली म्यूनिसिपल कारपोरेशन कहते अपने बनी है कलकत्ता दे विच 1687 च। की बच्चों ये स्टेटमेंट सही है, रॉन्ग होगी बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो मैनू भी ऐ लगता भी ये यही जी स्टेटमेंट है जिहड़ी आपां सोच सकते नहीं, क्योंकि मैं हमेशा तुहानूं हिस्टरी दे विच आ गल रटाउणा हुंदा है। की रटाउणा हुंदा है भी जे पेपर च ना औड़े तो समझ लो हिंदुस्तान च पहली चीज कित्थे है, कलकत्ता है। पर याद रखियो इहनूं छड्ड के ये पहली अपनी बच्चों म्यूनिसिपल कारपोरेशन बनी है मद्रास दे विच, कलकत्ता। इदू बाद जिथे मर्जी आए कलकत्ता भड़का दिओ यार। जन गण मन पहली बार किथे गाया गया, कलकत्ता। वंदे मातरम पहली बार किथे गाया गया, कलकत्ता। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन राय किथों दा, कलकत्ता। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर किथों दा, कलकत्ता। बिपिन चंद्रपाल किथों दा, कलकत्ता। CR दास जिन्होंने बच्चा आप देश बंधु कहने हैं किथों दा, कलकत्ता। बंकिम चंद्र चैटर्जी किथों दा, कलकत्ता। कुछ मर्जी कलकत्ता। हिंदुस्तान की पहली हाई कोर्ट कलकत्ता। हिंदुस्तान का पहला सिविल सर्वेंट कलकत्ता, कलकत्ता 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 करनी है। बट इत्थे एक्सैप्शनल पॉइंट आ गया, मैं फिर कहना ये पॉइंट बेस्ट है। हाँ ठीक है, बॉम्बे ते कलकत्ते दे विच इदू बाद बच्चों अपनियां म्यूनिसिपल कारपोरेशन कित्थे बन गईयां, बॉम्बे ते कलकत्ते दे विच बन गईयां बच्चों। कदों बन गईयां 1726 दे विच।
1700 ਤੇ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਲਕੱਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਬੱਚੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਤਾਂ ਰਿਪਨ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪਨ ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਬੰਦਾ ਓਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਆ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਰਿਪਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ 1880 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1884। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਮੀਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੀਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਇਹ 1876 ਤੋਂ 1880 ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਛਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਮੰਗੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਸਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਦੀ। ਬਟ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣੇ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਆਏ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਫੇਰ ਕੁੱਟੇ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਟੇ, ਮੰਗ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 1907 ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਮਾ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਮਾ ਹੀ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਏ ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 7 ਦਾ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਦੇ ਹਾਂ ਹੌਬ ਹਾਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੋ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਕੱਲਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ। ਹਾਂ ਲਿਟਨ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੁਪ੍ਰੀਤ। ਲਿਟਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਲਿਟਨ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਕਮੀਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਬੱਚੋ 1881 ਚ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਇਹ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? 1883 ਚ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਨੂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਬੱਚੋ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਪੋਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਚਲੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਧਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੰਨਣਗੇ। ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਚੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਚੀਚੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚੋ ਲਗਭਗ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਹੁਲ ਅਤਰੀ, ਤਾਨੀਆ ਸਭ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਨੀਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀ। ਕਿਰਨ ਰਾਜਪੂਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਈ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜੇ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਸ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲਾ ਸਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਓ। 124 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 147 ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੱਚੋ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 5ਵਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 5ਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਵਾਲੀ ਘੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਤੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
क्योंकि आपां विच बह के बहरतां बहुत करियां। बहरतां किवें करियां? आ देखो 3 आर्टिकल है, एका दूका चौका, दूका एका चौका, दूका चौका एका। ये अपने संविधान दे 3 आर्टिकल है। एक सवाल पक्का देके जाणगे, एका दूका चौका की है भी देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिया, देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिया। दूका एका, देखो एका दूका चौका, दूका एका चौका, दूका चौका एका। एच की है बच्चों, देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट, फॉर एवरी स्टेट। फिर संविधान का आर्टिकल दूका चौका एका, देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। है ना कमाल दी गल? ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਮੋਨਿਕ ਜੇ ਬਣਾਈ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਪੋਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਾਹਾਂ ਦੀ यूपीएससी ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, पीपीएससी ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, 15 20 ਸਵਾਲ ਕਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਏਕਾ ਦੂਗਾ ਚੌਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦੂਗਾ ਏਕਾ ਚੌਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫॉर एवरी स्टेट है। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਨੁਛੇਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ ਨੇ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਓਨਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਓਨਲੀ ਯੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ, हाँ मनप्रीत सिंह वेरी गुड भी। हाँ आ भी करांगे। ब्रजमोहन वेरी गुड भाई। पहली महिला वेरी गुड भाई। चलो हाँ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਬੀ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਬੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ? 124 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 147। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਟੋਟਲ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ? 214 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 231। ਸਮਝ ਗਏ? ਆ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ 241। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੱਚੋ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੋਹਿਤ ਵਰਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਬਟ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਤ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੱਲੀ ਦੀ ਹੈ? ਐਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ, ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੋਆ ਦਮਨ ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸੈਲਰੀਆਂ ਨੂਰੈਸ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? 32 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? 226 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, यूपी ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਟ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ 4 ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੱਚੋ 4 ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਬਈ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 32 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਬਸ ਐ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਮਲੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿਉਂ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖੀ ਬਾਈ ਰਗੜ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਲੈ ਆ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬੱਚੋ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਆ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਦਘਾਟਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੋ ਭਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 1950 ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੈ? ਅਗੇਨ ਜਿਹਨੇ ਮੈਥੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ ਬਈ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਰਿਤੇਸ਼। ਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕੂਣਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ, ਬਸ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਬੱਚੇ 8 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੋ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 8 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 8 ਜੱਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ 7+1, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੱਚੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਵੀ ਜੱਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਜ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ 11 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 14 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 18 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 26 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 28 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 31 ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਵਧੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਬਣਨਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 8। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ, ਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 34। ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ? 34। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 34 ਬੱਚੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ 27 ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅੱਜ, ਟੁਡੇ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਟੁਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਟੁਡੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੋ ਅੱਜ 15 ਜੂਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ 28 ਹੋ ਜਾਣ, 27 ਹੋ ਜਾਣ, 26 ਹੋ ਜਾਣ, 24 ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਮੰਨੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਥੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 1-1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 28 ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 31 ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 29, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਆਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੱਚੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ 27 ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੂਮਨ ਜੱਜ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੂਮਨ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਘਰੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੋ, ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੂਮਨ ਜੱਜ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਿੰਕੂ ਬਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਰਿੰਕੂ ਬਾਲਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 33 ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ 28 ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਹੀ ਜਾ ਵੜੇ ਸੁੱਤੇ 27, ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 26, 28, 30 ਤੇ 31, ਬਸ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲਾ ਕੀ ਲਿਖਾਈ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਰੀ ਆ ਕਲਾਸ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ, ਵੀ 27 ਹੈ 27 ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ 27 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਗਾਲਾਂ ਘੱਟ ਕੱਢਿਓ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮਨ ਜੱਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮਨ ਜੱਜ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਫੈਕਟ ਉਲਝਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾੜ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੂਮਨ ਜੱਜ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਆ? 8ਵੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 8 ਵੂਮਨ ਜੱਜ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਆਹੀ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੀਲਾ ਸੇਠ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਘਾਟ ਹੈ।
ਅੱਜ तक अपने हिंदुस्तान च वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी। कोई प्रॉब्लम आ रही है? वेरी गुड, नो चीफ जस्टिस फीमेल, वेरी गुड नीता। हाँ मीरा साहिब फातिमा, वेरी गुड। स्ट्रगलर, तू नाम बदल यार, बुरा लगता स्ट्रगलर है नहीं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई। लो सर हम आगे स्वागत नहीं करोगे। हाँ जगदीप सिंह लेट हो गया अज, जे सामने होंदा फिर तेन गोड्यां थले लैके स्वागत करना सी। 7:50 हो गए, 20 मिनटां की क्लास टप गई। शेयर तो किसी की करना है, पतंदर आप ही 10 मिनट लेट 20 मिनट लेट आए है। हाँ लाइक करो सारे, लाइक करो, तो मैं कहनी भुल गया हुए, लाइक करा करो, शेयर करा करो, और की हुंदा है सबसक्राइब करा करो, कमेंट करा करो। 4 कुछ हुंदा है, सो तो एक कुछ भी नहीं हुंदा, एडे जिले हो तुसीं। चलो काहनूं पंजाब दे जवाक है ही जिले। आ सवाल बई इहो जिहा, आ सवाल इहो जिहा है जिहड़ा पेपर च सब तो वध डाउट क्रिएट करदा है। कहंदे हाई कोर्ट, हुण देखो भी हाई कोर्ट कित्थे है। हाई कोर्ट बच्चों संविधान दे पार्ट नंबर 6 दे विच है, ते संविधान दा पार्ट नंबर 6 अपना सूबियां ते है, मतलब स्टेट्स च आउंदा है। जिहड़ी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट संविधान दे पार्ट नंबर 5 दे विच है, पार्ट नंबर 5 दे विच है। इहदा नाम की है यूनियन, मतलब ये अपने सेंटर च आउंदा है। सुप्रीम कोर्ट अपने सेंटर इकलौती है, हाई कोर्ट आपां देखिया हर स्टेट च है। वैसे अज टोटल बच्चों कितनियां हाई कोर्टां ने, आपां टिक लावांगे 25। जे पुछया टोटल कितनियां हाई कोर्ट्स ने, आपां टिक लावांगे 25। ये कहंदे जिहड़े हाई कोर्ट जज दी पेंशन हुंदी है, दसो फिर पेंशन कित्थों दित्ती जाती है। ज्यादातर बच्चे आंसर ए कह रहे हैं। जशन ढिल्लों ने घर पा के कहा कॉन्टिजेंसी फंड करता टेंपू टेढ़ा, वाह शेरा। सी कह रहे हैं मिस प्रिया, मैं तो मिस पूजा पढ़न लग गया सीगा, मिस प्रिया ने सी कहा। मिस प्रिया ने सी क्यों चुन लिया, कि तां चुन लिया बाले बाले बड़े थां च लिखा हुआ। ओ चलो वेरी गुड, ठीक है अंकित, वेरी गुड वेरी गुड। सब तो वड्डी गल की आ देखो बच्चों, इत्थे गल करिए पेंशन दी, एक हुंदी आ तनखाह, पेंशन मिलती है रिटायर होने तो बाद। जे तां बच्चा आपां तनखाह की गल करिए भी हाई कोर्ट के जज नूं तनखाह कौन दिंदा है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ स्टेट च बच्चों काम करदा है, ਜਿਹੜੀ स्टेट च जदों काम करदा है ਉਹ तनखाह मिलूगी ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੀ है स्टेट। ਜਿਹੜਾ अपना कंसोलीडेटेड फंड ऑफ स्टेट हुंदा है ਉਹ ਦਿੰਦੀ है। दूजी गल जदों हो गया रिटायर पेंशन, फिर उन्होंने पेंशन कौन दिंदा है, कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सब तो वध बच्चों कन्फ्यूज करता है। अद्धे तो मैंने लगता जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ी हुई वो तो आ अखरां च उलझे बैठे होणगे। उलझा ना करो, अपने संविधान दे विच ना, अपने संविधान दे विच आ काम घैंट है, गल रेता ही वाला। अपने संविधान दे विच दो तरह के फंड है, शर्त कर दी आपां। अपने संविधान दे विच दो तरह के फंड हुंदे है, एक आर्टिकल नंबर 266 है, एक आर्टिकल नंबर 267 है। आर्टिकल नंबर 266 की कहता है, कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिहड़ा आखर लिखे पे खतरनाक। आर्टिकल नंबर 267 की कहता है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जिन्होंने मैथोपॉलिटी पढ़ी हुई है 90% उन्होंने गाना भी याद आ गया होगा भी लैला वे सरपंची सरकारी पैसा खावांगे, लैला वे सरपंची सरकारी पैसा खावांगे। वो किहड़ा अपना 266 है भी सारा सरकार दा पैसा जिहड़ी सरकार कमाई करती है वो सारा पैसा कित्थे आउंदा है, इस फंड च आउंदा है। सरकार तनखाहां दिंदी है, मतलब सरकार दा A to Z खर्चा पानी सारा की है कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कॉन्टिजेंसी किहड़ा फंड हुंदा है, जिहड़ा आपां यूज करदे हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी, जिहड़ा आपां यूज करदे हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी। जिथे सैलरी पेंशन कोई भी गल होनी है तो अपना किहड़ा फंड हुंदा है, कंसोलीडेटेड। आ तो देखो आपां उही गलत कर सकते हैं, आ तो आपां उही गलत कर सकते हैं। कॉन्टिजेंसी लिखिया पिया, ये तो एमरजेंसी पैसा है। जिमें कि आपां रखते हैं हुण आपां इत्थे 530 बच्चे लाइव हैं, इत्थे 530 बच्चे लाइव बैठे हैं आपां। मैं शर्त ला के ना 530 ਦੇ 30 ਬੱਚਿਆਂ ने कुछ रुपये घरदियां तो लुको के रखे हुए है, तो सिर्फ किनू पता है, आपां नूं ही पता है। आपदे किताबां च बाड़े पिया, किसी ने अलमारी थले बाड़े पे है भी पूरा हौसले च तुरे फिरदे हैं भी झट कोले 10,000 रुपया अड्ड ही पिया, बेबी नूं तां पता ही नहीं ते ना पापे नूं पता है। ये की हुंदा है, ये कॉन्टिजेंसी फंड हुंदा है। क्यों भी मैं ये आपदी एमरजेंसी वेले वरतूंगा, भी मैं घरदियां नूं क्यों दसां भी ये तां मैं आपदी एमरजेंसी वेले वरतूंगा। पर तुहानूं लगदा
ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਚੱਲ ਕਾਹਨੂੰ ਜਵਾਕ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਾਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਐ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੂੰਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 5,000 ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੂੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਹੌਸਲੇ ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਬੇ ਨੇ ਖੋ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕੋਈ ਚੱਲੋ। ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਲਓ ਵੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੱਚੋ, 10 ਲੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ, ਚੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਲਾਉਣਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ, ਜਿੱਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੱਟ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਫੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਰਜੀਤ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਿੰਕੂ ਬਾਲਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਜੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁੰਡੀ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਡੇਲੀ। 5ਵੇਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਦਾ आंसर बच्चे ज्यादातर डी कह रहे हैं। लक्ष्मी आर्टिकल तीजा कह रही है, ये क्या हो रहा है भैया, आर्टिकल नंबर तीजा कहां से बांट दिया आपने। आर्टिकल नंबर तीजा तो वो है भी इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। क्या हो रहा है, जट कोल 20 लाख आ लागे बौड़ मारन, कानून टिक दिया बस। बहुत डेंजर चीज है यार, जी लवान दे। सब तो वड्डी गल की है बच्चों, अटॉर्नी जनरल। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਘਰੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਕੈਗ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਟ ਲੋ ਰੱਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਮੰਨੋ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੱਕਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ 550 ਬੱਚਾ ਲਾਈਵ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ 150 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੂ। ਲੈ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਿਉਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟਫ ਹੈ। ਮੂਰਲਾ 100-150 ਬੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ MC ਸੈਟਲਵਰਡ, MC ਸੈਟਲਵਰਡ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੇ ਵੀਨੂ ਗੋਪਾਲ, ਕੇ ਵੀਨੂ ਗੋਪਾਲ, ਕੇ ਵੀਨੂ ਗੋਪਾਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੀ ਫॉर ਡੱਡੂ ਸਭ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲਾਈਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਬਸ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾਓ, ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ। ਵੀ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਬॉडीज ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬॉडीज ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਗ, UPSC ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 6 65 64 65 62 66 ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਪਲੇਜਰ ਆਪਣਾ ਕੇ ਵੀਨੂ ਗੋਪਾਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਟੈਂਪੂ ਟੇਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੌਰਜੀਤ ਨੇ ਜਮਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆਈਆਂ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪੂ ਟੇਡਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
जिन्ना चर अपनी सहमति किहदी चाहिए इन्होंने आंसर डी है। ठीक है, आंसर इसदा की है डी है। लो भी पंचायतां दा ना आ सवाल पढ़न तो पहला खड़ जाओ, मैं घटाई लवां, तुसीं काहनूं टिकदे हो। लो हुण दस्सिओ, पंचायतां दा पहला सवाल पढ़न तो पहला मेरी गल सुन लो। पंचायतां अज हिंदुस्तान च 3 टायर है। पंचायतां अज हिंदुस्तान च 3 टायर है। पहला टायर बच्चों अपना आ गया ग्राम पंचायत, पहला टायर बच्चों आ गया ग्राम पंचायत। दूजा टायर बच्चा अपना आ गया ब्लॉक लैवल ते आ गया, जिन्हों आपां ब्लॉक समिति कह दिंदे हैं, जां आपां पंचायत समिति कह दिंदे हैं। ग्राम सभा पाओ इत्थे, ग्राम सभा इत्थे पाओ, ग्राम सभा। पहला टायर बच्चों अपना पंचायतां 3 टायर है। पहला टायर ग्राम सभा है, दूजा टायर अपना ब्लॉक समिति है, ते तीजा टायर बच्चों जिला परिषद है। अपने हिंदुस्तान दे विच अज पंचायतां दे 3 टायर है, 3 टायर। आ 3 टायर है, किदों ना मतलब TVS सीएट फलाना टीवो MRF। ग्राम सभा बच्चों हुंदा पिंड लैवल ते, ग्राम सभा टायर हुंदा बच्चों पिंड लैवल ते एट पिंड लैवल, विलेज लैवल। आ ना ती पता लग गया पंचायत समिति, ये बच्चों टायर हुंदा ब्लॉक लैवल ते। आ सीधा सवाल पेपर च आके देखियो पुराने भी सब तो वड्डा टायर दा टायर किहड़ा हुंदा, जिला परिषद। ये बच्चों हुंदा डिस्ट्रिक्ट लैवल ते। हर सवाल पेपर च आया होया है। पहला तां तुहानूं आ पता होना चाहिए भी हिंदुस्तान च पंचायतां 3 टायर है। आ 3 टायर तुहाडे सामने पए है। ग्राम सभा पिंड लैवल ते है, पंचायत समिति ब्लॉक लैवल ते है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लैवल ते है। हुण सवाल की है, ये कहंदे बच्चों जरूरी नहीं, हाँ ये 3 टायर है बच्चों, कहंदे जरूरी नहीं आपां ये 3 टायर रखने हैं। कहंदे मान लो जिस स्टेट की पापूलेशन की तो घट है तो वह विचालड़ दा टायर ना रखण। लै भी हुण सवाल करदा फिर मैं, आ जा भी करां दी, खुल जा सिम सिम, यस दसो फिर हुण सवाल की है। इंटरमीडिएट हुंदा विचालड़ दा टायर, ये कहंदे पंचायतां दा विचालड़ दा टायर ना रखण। कित्थे ना रखण, जेकर वो पहाड़ी स्टेट है, जां जिथे आबादी 20 लाख तो घट है, जां जिथे आबादी 10 लाख तो घट है, जां जिन्हां दी 50% आबादी ट्राइबल पॉपुलेशन है। वेरी गुड शमन, वेरी गुड करमजीत, वेरी गुड जशन ढिल्लों 11वीं सूची, वेरी गुड यार, ऊही जोर लवाई गए मेरा तुसीं होए सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ बड़ा मिलियन, 10 मिलियन तो हो गया करोड़, करोड़ नहीं हैगा इत्थे। ऐ नहीं पूछया भी थोड़ा जगरा किन्ना है भी करोड़, मैं तो करोड़ टिक लाऊंगा। इत्थे 20 लाख आंसर है, ਇਹਦਾ मतलब की है बच्चों, इत्थे आंसर आ गया बी। पहला तो इस सवाल का जवाब बच्चों की है बी, मैं साइड ते करदा। ਇਹਦਾ मतलब की है भी जिस स्टेट की पापूलेशन मान लो 20 लाख तो घट है, कहंदे भाईओ विचालड़ दा टायर ना रखियो, कहंदे भाईओ विचालड़ दा टायर की है ना रखियो। आ कि ब्रैकेट भजी फिरदी है, क्या बात ही है। चलो भी ये चीज आप याद रखनी है, ठीक है। हल तो बहुत फंक्शन है। कहते जी 12वीं सूची, सूचियां बच्चों याद कर लियो, याद कर लियो। सूची का सवाल एक जमे सीधा होना यार भी सूची नंबर 1 च की है, सूची नंबर 2 च की है। 1 च की है लिस्ट ऑफ स्टेट ड्यूटीज, 2 च की है सैलरीज, 3 च की है सौहां, 4 च की है सीटां दी वंड कीती है राज्य सभा दे विच, 5वीं 6वीं सेम है, 6वीं च फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दी एडमिनिस्ट्रेशन की गल करते हैं। सूची नंबर 7वीं च की है डिवीजन ऑफ पावर, 8वीं च की है लैंगुएजेस, 9वीं च लैंड रिफॉर्म्स की गल करते हैं, 10वीं च एंटी डिफेक्शन की गल करते हैं, 11वीं 12वीं आप अज देखते हैं। जी बच्चों सूची नंबर 11वीं है तो सूची नंबर 12वीं है, सूची नंबर 11वीं है तो सूची नंबर 12वीं है। सूची नंबर 11वीं बच्चों हैगी है पंचायतां दे रिलेटेड, सूची नंबर 11वीं बच्चों हैगी है पंचायतां दे रिलेटेड। सूची नंबर 12वीं बच्चों हैगी है म्यूनिसिपैलिटीज दे रिलेटेड। सूची नंबर 11वीं बच्चों ऐड हुई है 73वीं अमेंडमेंट 1992 दे नाल, 73वीं अमेंडमेंट 1992 दे नाल। म्यूनिसिपैलिटीज हुई है 74वीं अमेंडमेंट 1992 दे नाल, 74वीं अमेंडमेंट 1992 दे नाल, 74वीं अमेंडमेंट 1992 दे नाल, आ 73वीं अमेंडमेंट 1992। आ पंचायत है, आ म्यूनिसिपैलिटीज है।
पंचायतां कोले बच्चों किन्ने मसले है? 29 मसले है। पंचायतां कोले किन्ने मसले है? 29 मसले है। म्यूनिसिपैलिटी कोले किन्ने मसले है? 18 मसले है। किन्ने मसले है? 18 मसले है। इत्थे सवाल की पूछे है भी म्यूनिसिपैलिटी 74वीं अमेंडमेंट 12वीं सूची च किन्नियां एटम है? इत्थे एटम मतलब की है? मसले। समझ गए एटमो? इत्थे एटम मतलब की है? मसले है। जिवें यूनियन लिस्ट च किन्ने मसले है? 100 मसला। स्टेट च किन्ने मसले है? 61 मसले। कॉन्करेंट च किन्ने है? 52 मसले। तो अपने पंचायतां कोले किन्ने है? 29 मसले। म्यूनिसिपैलिटी कोले किन्ने है? 18 मसले। ये पंजां दे मसले याद रखियो, किते ऐ ना होवे भी आपदे मसलियां च ही उलझे रहो ते पेपर पूपर टेंपू टेढ़ा हो जाए। 7वें का आंसर की है? सी है। ठीक है, हाँ सवाल यही पूछे। वेरी गुड मनोनित, वेरी गुड मनोनित, पहली बार इत्थे आई सी। ठीक है, वेरी गुड जट ब्लॉक्स, वेरी गुड बई, सारा सिलेबस करवावांगे जट ब्लॉक्स, तुसीं मतलब अज ही आए होंगे। ठीक है, पहली बार देखा जट ब्लॉक्स। चलो फिर अगला सवाल बच्चों सॉल्व करने जा रहे हैं। ओ बई करवा दांगे अरुण, तुसीं एक तां ना पेशेंस तां जमे ही नहीं। मैनूं ऐ पहला मैं पॉलिटी खत्म कर ਲਾਂ बापू जी, पक्का कराऊं पक्का, बेशक दी इत्थे अगे मैनूं मतलब की है सट लियो चलो, विच अमंग द फॉलोइंग कमेटी, पंचायतां दे रिगार्डिंग बच्चों कमेटियां बहुत बणीਆਂ, पंचायतां दे रिगार्डिंग कमेटियां बहुत बणीਆਂ। कहंदे दसो इह पंचायतां दे रिगार्डिंग कमेटियां किहड़ियां ने? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ। ਉਹ ਐਲ.ਐਮ. ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਆ 1957 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 3 ਟਾਇਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਏਕਾ ਦੂਕਾ ਤੀਕਾ। बलवंत राय मेहता कमेटी जो पूछा क्यों फेमस है? हुण ध्यान दो, पॉइंट पेपर च होर किवें पुछ सकदे है। आपां अज ही देखिया है, आपां अज ही देखिया है भी पंचायतां दे 3 टायर हुंदे है। पंचायतां दे 3 टायर हुंदे है। ਉਹ 3 टायर आपां देखिया ना, ग्राम सभा, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, जिला परिषद। ਉਹ 3 टायर किहने दित्ते है? बलवंत राय मेहता ने दित्ते है। आपां हुणी पढ़ी है ना कि अमेंडमेंट नाल पंचायतां नूं कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिले है। ये केड़ी कमेटी कहण ते मिले है? केड़ी कमेटी कहण ते मिले है? एल.एम. सिंघवी कमेटी कहण ते मिले है। समझ गए? समझ गए भी एल.एम. सिंघवी कमेटी कहण ते की मिले है? अपनियां पंचायतां नूं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले है। अपनियां पंचायतां नूं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले है। अशोक कुमार मेहता कहता पंचायतां 2 टायर रख लो भी विचाले दा टायर डा दिओ, उही 20 लाख वाला, ऐं याद रख लियो। एक कमेटी होर लिख लो पंचायतां दी, 3 तां हो गई ना। एक कमेटी लिख लो थंगन कमेटी, थंगन कमेटी। ये कमेटी की कहंदी भाई? ये कमेटी की कहंदी भाई? ये कमेटी कहंदी है भी अपनियां वूमेन्स दी रिजर्वेशन होनी चाहिए है पंचायतां दे विच। ये रिकमेंड किसने किया था? थंगन कमेटी ने। क्या बोला इसने? मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, ठीक है। देयर शैल बी रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन पंचायती राज, ठीक है ना। भी वुमेन्स वास्ते, वुमेन्स, वुमेन्स की पंजाबी दी लोड़ नहीं, बुरा लगता। बुढ़ियां, बुढ़ियां बुढ़ियां वास्ते की लिखा है भाई? थंगन कमेटी ने कहा भी बुढ़ियां वास्ते रिजर्वेशन होनी चाहिए अपनी पंचायतां दे विच, ठीक है। हुण तां पंजाबी समझ गए होंगे। हाँ वेरी गुड। चोरियां चोरियां दसूंगा। संथनम कमेटी बच्चों वेरी गुड कमेटी है, 1963 की कमेटी है। करप्शन के मामले च बिठाई सी, बड़ा कुछ रिकमेंड किया, करवाऊंगा अगे, ठीक है, पक्का कराऊंगा। गुरविंदर सिंह पंजाबी ज्यादा, हाँ पंजाबी हुण तां बहुत यूज कर रहे हैं। हुण मैं वूमन नूं तो बुढ़ी नहीं कहा। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लैक्चर नंबर 2 दस्या सी बस, ठीक है। फिर क्यों टाइम लाया है? वाह ईश्वरा, दबती कड्डी फिर आपां भी। लै भी आ सवाल जिन्हें सॉल्व करता, ਇਹਦਾ मतलब वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वधिया लैवल ते पढ़ के आया सी मुंडा, खिडारी घैंट सी। दसो फिर खिडारी घैंट किहड़ा? स्टेटमेंटा मैं तुहानूं दस देना पहला। ये कहंदे इहदे विचों स्टेटमेंटा सही किहड़ियां? कहंदे संविधान ने फिक्स कीता है टन्योर की हुंदा टर्म,
ਵੀ ਜੱਜ ਦੀ ਟਰਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਵੀ ਆਉਣ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲੈ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਏਕਾ ਦੂਕਾ ਤੀਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋ ਟਰ ਸ਼ੋਕੀ ਜਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਡੀ ਹੈ, ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਦਾ ਕਿਹਾ 1 2 3। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਡੀ। ਸਰ ਸਾਈਡ 4, ਸਰ ਸਾਈਡ 4 ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, 2 ਸਾਈਡਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੂਰਲੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਬਈ ਓਏ? ਡੀ ਫॉर ਡੱਬੂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਮੀ ਯਖਣਾ ਪੱਟਦੀ, ਜਮੀ ਯਖਣਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਮਲਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਐਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟਰਮ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੈ? ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟੇਢਾ। ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੱਚ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੋ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 65 ਸਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 65 ਸਾਲ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 35 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 35 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਵਾਸਤੇ 35 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ 30 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ 25 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਸੁਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੋੜਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਜੂਰਿਸਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਮਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਔਖਾ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ AN ਰੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮਤੀਰੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਹਨਾ, ਮਤੀਰੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮਤੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ ਇਹ ਮੈਨਾ ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਤੀਜਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ ਦਾ ਗਾਹ ਪਾਇਆ। ਡੀ ਫॉर ਡੱਬੂ, ਡੀ ਫॉर ਡੱਡੂ, ਆਂ ਦੱਬੀ ਤੁਰੀ ਗਏ। ਆ ਲੈ ਲਓ ਪਤਾਸੇ, ਸੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੱਟ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ 6 ਈਅਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤੰਦਰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆ ਬੈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੇਖते हैं कौन बताएगा। ज्यादातर बच्चे सी कह रहे हैं, वो साइड ते हो गया सी, साइड ते होगा। ज्यादातर बच्चे सी कह रहे हैं। परम कंबोज ने ए कहा, मतलब रौला फिर पै गया। हाँ साइड ते हो गया। ये सी रौला पाता मित्रों, रौला पाता माड़ा जा पासे होइयो, पासे हो गया भाई। चलो भी
पहली गल तो बच्चों पहली स्टेटमेंट जमा सही है। हिंदुस्तान च हाई कोर्ट 1862 च बनी है ते सब तो पहली हाई कोर्ट बच्चों हिंदुस्तान च किथे बनी है? कलकत्ता दे विच। कलकत्ता हाई कोर्ट हिंदुस्तान की सब तो पुरानी हाई कोर्ट है। ये बच्चों बनी है जुलाई 1862 च बनी है। मैं तुहानूं अज ही दस के हटिया कि पूछा हिंदुस्तान च अज टोटल कितनियां हाई कोर्टां ने? आपां टिक लावांगे 25 हाई कोर्टां ने। दूजी गल आ जमा सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दस्सिया होया है भी भाई हाँ आपां स्टार्टिंग देखिया नहीं गया, खड़ जो पेज आप कढ़ ही रहने हैं, आपां अज स्टार्टिंग तो देखिया आ पे लिखिया आर्टिकल नंबर 214 भी हाई कोर्ट होनी चाहिए है। ये की है? ये संविधान के आर्टिकल ही है। ਇਹਦਾ मतलब संविधान ने लिखिया होया भी हाँ होना चाहिए। बड़ी सीधी जी गल है, ये भी पॉइंट अपना सही हो गया। तीजे दे विच काम हो गया फिर टेढ़ा, जिहड़ा आपां ध्यान नाल नहीं पढ़ांगे। मैं तुहानूं पहले दिन की कहा सीगा भी पॉलिटी दे विच तुसीं आप दा दिमाग नहीं लाउणा, आपां तां वैसे भी लाउंदे नहीं, अपना तां काम सौखा है। समझे मेरी गल? किवें सौखा है? ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਸ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਛੇਵੇਂ ਚ ਆ ਯਾਰ, ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ भी उत्थे स्टेटां च आ गया, ठीक है भी ये मतलब गवर्नर करता होगा, नहीं, इन्हों अपॉइंट भी प्रेजिडेंट करता है तो इन्हां दी स्ट्रेंथ डिटरमाइन भी प्रेजिडेंट करता है। आ हो गया गलत ते पहला एंड दूजा हो गया सही। ठीक है हाँ, पश्चिमी आंध्र प्रदेश वाली है, वेरी गुड। अज सवाल गलत हो रहे ना सारे दे, पर कोई चक्कर वाली गल नहीं, इत्थे गलत करांगे तां ही पक्कांगे। जिन्नियां गलतियां करनियां 1.5 महीना आप इत्थे करनी है बस, जिद्दे पेपर वाले मैदान च बड़ांगे फट्टे चक देंगे। वैरी गुड प्रभदीप, सब दी टेढ़ा होना अज तां। चलो भी वैरी गुड मनप्रीत सिद्धू। आर्टिकल नंबर बच्चों 217 है, आर्टिकल नंबर 217 च लिखिया है, आर्टिकल नंबर 217 च लिखिया है कि भी जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं दोबारा बोल देना है, आर्टिकल नंबर 217 अपन की कहता है, पेश करने जा रहे हैं संविधान का आर्टिकल नंबर 217 कहता जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी गुड संदीप सिंह। सी कहा सी शरणदीप कौर ने, वेरी गुड। वो गुड का तो सी तो गलत है, वो गुड ले गए। हाँ जसपाल सिंह सारा कुछ हिस्टरी च आ जाता है। हुण काफ़ी बच्चे मैनूं कल परसों दी मैसेज कर रहे हैं भी बच्चों देखो जिहड़ा आपां ये जीके पढ़ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा जिहड़ा आपां जीके पढ़ रहे हैं ये सारे पेपरां वास्ते पढ़ रहे हैं। बार बार वो कमेंट ना करया करो भी सर ये पटवारी वास्ते है, सर ये जेल वार्डन वाले वास्ते है, सर ये SSSB वालों वास्ते है। वो बारी बारी क्यों पुछी जाने हो यार? किहड़ा मर्जी पेपर देना, जिहड़े पेपर जीके लिखी है ये क्लास उहदे वास्ते है। हुण वीरों ने कहा कमेंट ना करो, कई बार मैं WhatsApp से मैसेज की रिप्लाई नहीं करता, उत्तों मैं देख जरूर लेना हुन्ना भी बारी बारी की लिखा, क्यों अंगूठा दुखन लाया भी भाई ये सारियां वास्ते है जिथे अपनी जीके 15 तो 20 नंबर की आनी है। ये सारे पेपरां च इन्नी एवरेज ही होंदी है। दूजी गल पंजाब पुलिस के सब इंस्पैक्टर वास्ते तो मैं कहना यह सब तो कीमती क्लासां अपनियां घट्टो घट्ट अज मेरे हिसाब नाल 25-26 क्लासां हो गई। जे तुसीं सारियां क्लासां उद तक बहुत क्लासां अपनियां हो जाणियां मेरे हिसाब नाल। ये सारियां क्लासां जे तुसीं याद कर लियां, प्रॉपर नोट कर लियां, तुहानूं पेपर दे विच ही इहदा पता लगना है।